Dear learner, Namaste. In this video, I explain our practical number 2, that is C program on linear search algorithm from data structure using C subject. In this practical, first we have to create an array, then insert elements into an array, then accept the key value from user for search operation, and then apply linear search logic by using C program. नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण शिकणार आहोत लिनियर सर्च अल्गोरिथमचा सी प्रोग्राम. त्यामध्ये आपण पहिल्यांदा ॲरे क्रिएट करणार आहोत, त्यानंतर ॲरेमध्ये एलिमेंट इन्सर्ट करणार आहोत, त्यानंतर युजरला जी व्हॅल्यू सर्च करायची आहे ती आपण की या व्हेरिएबलमध्ये स्टोअर करणार आहोत आणि त्यानंतर आपण लिनियर सर्च अल्गोरिथम ॲरेवर अप्लाय करून युजरला आपण मेसेज डिस्प्ले करणार आहोत की त्या ॲरेमध्ये ती की व्हॅल्यू म्हणजे सर्च की आहे किंवा नाही. सो लेट्स स्टार्ट. In this example, I created one array named as A having size 6 elements. So here this is my array with 6 elements. These are indices, that is first element stored at 0 index, second element stored at first index, third element stored at second index, and last element stored at fifth index. Suppose I want to search the element 35 is present in the array or not. So my key value is, so our key variable value is 35. So first in linear search it compares this key value with from first element, that is 11 and 35. If these two values are equal, then it prints element is found, otherwise it display element not found. So it compared first 11 and 35 not equal, so it access next value that is stored at first index. So now compare 35 and 5, again not equal, then access next value and then compare 20 and 35 not equal, then again access next value that is 35 and our key value is same 35. So here both values are equal, means array element and our key values are equal. So here our search operation is complete. So now open your DevC compiler and select new source file. So now here we have to create our C program for linear search. So first include your header files, that is #include stdio.h for to access printf scanf functionality from the stdio.h. Okay, so add your void main function because our program execution always starts from main function. So first here create an array. Suppose my array with size 6. Okay, so this array having size 6, so this array is created. So now give semicolon and then by using printf enter the message for user, enter values for array. Okay, enter values for array, and now we have to accept all 6 values from the user. So here we have to use for loop, and inside we have to access particular index of array, that is 0, 1, 2, 3, 4 and 5. So here we have to declare first one index variable, that is I, and our index starts from 0. So now initialize I
is equal to 0 semicolon, last value is 5, so my condition is I is less than 6 and difference between two indices is 1, so I plus plus. So now this is for loop, it has open close curly bracket. तर आपण अगोदर एक ॲरे क्रिएट केलाय, त्यामध्ये आपण 6 साईज दिलेली आहे. त्यानंतर युजरला मेसेज प्रिंट केलेला आहे एंटर व्हॅल्यूज फॉर ॲरे, आणि या 6 व्हॅल्यूज असणार आहेत. त्यामुळे आपल्याला 6 टाइम्स स्कॅनएफ हे फंक्शन कॉल करावं लागणार आहे. म्हणून आपण फॉर लूपचा यूज केलेला आहे. फॉर लूपचा यूज आपण कधी करतो की ज्यावेळी मला एखादं फंक्शन अगेन अँड अगेन कॉल करायचं असेल प्रोग्राम मध्ये, देन आय कॅन यूज फॉर लूप फॉर रिपिटेशन. ओके, सो हियर I want to call scanf again and again for 6 times. So here inside for loop I use scanf function. Okay, so now here our array data type is integer, so our entered values are in integer format. So for accepting the integer value and stored it into memory, we have to use %d access specifier and comma where to store at the address of a array. Means what? Here the first index address is ampersand a of 0, and this 0 value is assigned to the variable I. म्हणजेच काय, या फर्स्ट इंडेक्स ची व्हॅल्यू जी आहे ती या ऍड्रेसवर आपल्याला जाऊन स्टोअर करायची आहे, म्हणजेच 11, आणि ती 0 इंडेक्सवर स्टोअर करायची. सो हा ऍड्रेस आहे ampersand a of 0. मग अशाच प्रकारे शेवटच्या इंडेक्सचा ऍड्रेस काय असणार आहे, ampersand a of इंडेक्स व्हॅल्यू इज 5. म्हणजे स्कॅनएफ काय करेल की त्या ऍड्रेसवर जाऊन त्या व्हॅल्यूज तो पुट करेल. सो हियर यूज ampersand at array name is a and my index is assigned by I variable. Here we assign the value 0 for index with index to the I variable. So here use I variable for index and then give semicolon. Okay, this is a small code for accepting values from user. So save this program inside C program folder. Here I use name, that is my practical number 2. So here I use practical 2. Okay, and then select your type of file, that is C source file. So save it. Now compile this source code. Okay, compile your source code and then now execute. Okay, here message is display enter values for array. So here I enter 11, 12, 13, 14, 15, 16. These are my 6 values. So here our program ends. Okay, तर या 6 values मी इथे एंटर केलेल्या आहेत. त्यानंतर आपला प्रोग्राम एंड झालेला आहे, बिकॉज आपण सध्या प्रोग्राम मध्ये एवढाच कोड केलेला आहे. सो नेक्स्ट करूया. नेक्स्ट आता आपल्याला काय करायचं की एखादी की व्हॅल्यू आपल्याला युजर कडून ऍक्सेप्ट करायची आहे. तर त्याच्या अगोदर आपण आपला ॲरे प्रिंट करूया. printf by using printf. Here give message for user /n array elements equal to. ओके, तर युजरने ज्या एंटर केलेल्या व्हॅल्यूज आहेत त्या आपल्याला अगोदर प्रिंट करायच्या आहेत, म्हणजे युजरला समजेल की या व्हॅल्यूज ॲरे मध्ये आहेत. सो printf use this same for loop for printing, but instead of scanf use printf. So code is same, printf, and here instead of ampersand a only mention a of I. म्हणजे काय, ॲरे ए मधून इंडेक्स वरील व्हॅल्यू आपल्याला ऍक्सेस करायची आहे, आणि बाय युजिंग printf it is printed on the output. So save it and here use /n, so it will print on new line. Okay, so here use is equal to sign, save.
Okay, now compile your program again and execute it. So here my message is display enter values for array. Okay, here enter values for array. So here I entered 10, 20, 30, 40, 50 and 60. There are total 6 values. Means what? This for loop is executed. scanf. So scanf काय करणार आहे की मेमरी मध्ये त्या 6 व्हॅल्यूज तो स्टोअर करेल आणि आता हा पुढचा कोड एक्झिक्यूट होईल एंटर प्रेस केल्यानंतर. ॲरे एलिमेंट्स इक्वल टू आणि ते 6 एलिमेंट्स जे आपण एंटर केलेले आहेत ते डिस्प्ले होतील. सो एंटर. सो दिस नेक्स्ट कोड इज एक्झिक्युटेड. ॲरे एलिमेंट्स इक्वल टू अँड 10 to 60 अप टू 60 या व्हॅल्यूज प्रिंट झालेल्या आहेत. तर हा कोड तुम्ही अगेन अँड अगेन करून बघा, तुम्हाला तो जमेल. कारण की इथून पुढच्या म्हणजेच सर्चिंग सॉर्टिंग मध्ये आपल्याला ॲरे क्रिएट करायचा आहे, त्याचे एलिमेंट ऍक्सेप्ट करायचे आहेत आणि तो प्रिंट करायचा आहे. सॉर्टिंग मध्ये आपण तो नंतर सॉर्ट करणार, सर्चिंग मध्ये नंतर सर्च करणार. बट हा सेम कोड आपल्याला प्रत्येक प्रोग्राम मध्ये यूज करायचा आहे. साईज मे बी चेंज, साईज चेंज असू शकते. ओके, तर तेवढा एक डिफरन्स असेल बट कोडिंग विल बी सेम, कोडिंग रिमेन्स सेम. सो नाव नेक्स्ट काय करायचं आहे आपल्याला, ॲरे क्रिएट केला, ॲरेच्या व्हॅल्यूज इन्सर्ट केलेल्या आहेत. नाव ऍक्सेप्ट द की व्हॅल्यू फ्रॉम युजर. युजरला विचारायचं आहे की तुम्हाला कोणती व्हॅल्यू त्या ॲरे मधून सर्च करायची आहे. ओके, सो नाव स्टोअर दिस व्हॅल्यू इनसाइड की व्हेरिएबल. सो फर्स्ट declare your variable before use. So here I declare key variable. Okay, so now here give the message for user, that is printf quotation /n for new line, and then here give message for user, enter the elements to search. Okay, so now after reading this message by using printf, we can display this message on the screen. So user can read this message and then he understand की त्याला काय करायचंय की आता त्याला सर्च की म्हणजे त्याला त्या ॲरे मधून कोणता डेटा सर्च करायचा आहे तो डेटा त्याला टाईप करायचा आहे. सो तो टाईप करेल, अगेन तो आपल्याला मेमरी मध्ये सेव्ह करावा लागेल. सो बाय युजिंग scanf वी कॅन रीड द व्हॅल्यू अँड स्टोर्ड इनसाइड. कुठे स्टोअर करायचा, या की व्हेरिएबलच्या ऍड्रेसवर जाऊन. सो नाव हियर व्हॅल्यू व्हेरिएबल ऑफ की डेटा टाइप इज इंटिजर. सो त्याचा ऍक्सेस स्पेसिफायर काय असेल, कोटेशन मध्ये मेन्शन करा %d. फ्लोट असेल तर काय येणार आहे %f. कॅरेक्टर असेल तर काय येणार आहे %c. सो हियर माय की व्हेरिएबल हॅव्हिंग डेटा टाइप इंटिजर. सो हियर %d अँड कुठे जाऊन स्टोअर करायचा आहे की या व्हेरिएबलच्या ऍड्रेसवर जाऊन. सो त्या व्हेरिएबलच्या ऍड्रेसवर जाऊन म्हणजेच मेमरीमध्ये तो डेटा अगोदर स्टोअर होईल आणि नंतर तो आपल्याला सर्च करायचा आहे ॲरे मध्ये. ओके, की आपण घेतलेली आहे युजर कडून. सो नाव आपल्याला आता पुढचा कोड करायचा आहे. म्हणजेच काय की मी 35 ही व्हॅल्यू घेतली युजर कडून. ओके, 35. सो फर्स्ट आपल्याला 35 आणि 11 कम्पेअर करायचे. मॅच झाले नाही तर पुढचा एलिमेंट म्हणजे 5 सोबत कम्पेअर करायचं आहे. मॅच नाही झाले 20 सोबत कम्पेअर करायचं आणि नेक्स्ट एलिमेंट म्हणजेच 35 सोबत कम्पेअर करायचं. आणि ज्यावेळी तुम्हाला मॅच सापडेल म्हणजेच हियर
असणार आहे. मग त्यावेळी त्याच्यासाठी एल्स लिहावा लागेल. एल्स मध्ये कंडिशन नसते, फक्त कोड लिहायचा आहे. सो printf quotation /n for new line element found at location. ओके, आय या व्हेरिएबल मध्ये त्याच्या लोकेशनची व्हॅल्यू असेल. सो %d इज इक्वल टू %d. ओके, अँड हिअर आपल्याला आय या व्हेरिएबलची व्हॅल्यू प्रिंट करायची आहे. सो हिअर मी आय लिहिलेलं आहे. सेव्ह. सो कंपाईल दिस प्रोग्राम. कंपाईल. ओके, कंपाईल केल्यानंतर रन करायचं आहे. ओके, एंटर व्हॅल्यूज फॉर ॲरे. सो नाव हिअर एंटर 6 व्हॅल्यूज बिकॉज माय ॲरे साइज इज 6. सो 10, 5, 20, 15, 36, 48. ओके, these are my array elements. इथे मी 6 एलिमेंट्स घेतलेले आहेत. त्यानंतर नेक्स्ट पुढचे एलिमेंट प्रिंट झालेले आहेत. array elements are 10, 5, 20, 15, 36, 48. So now we have to enter the search element. Okay, my search element suppose 15. Whether 15 is stored inside array? Yes. So it prints element found at location number 3 because at the 0 index 10 is stored, at first index 5 is stored, second index 20 value is stored, and third index 15 value is stored. So it prints element found at location 3. आता आपण हा कोड बघूया वन बाय वन. प्रोग्राम मध्ये जाऊन. ओके, दिस इज माय प्रोग्राम. So here I first created one array, I variable and key variable, and here I entered 6 values. So this is the logic of scanf. जे आपण इथे एलिमेंट एंटर केलेले आहेत हे एलिमेंट मेमरी मध्ये स्टोर्ड होतील बाय युजिंग दिस कोड या scanf मुळे. त्यानंतर हा मेसेज प्रिंट झालाय बाय युजिंग printf array elements equal to, and then by using this for loop next printf is executed and it prints 6 values which we have entered already. ओके, या 6 व्हॅल्यूज ज्या एंटर केलेल्या आहेत त्याच इथे प्रिंट केलेल्या आहेत. सो नाव नेक्स्ट printf is executed, enter the elements to search. So here message is printed. Okay, message is printed on the screen. This is my actual output. Okay, message is printed on the screen, enter the elements to search. Okay, so here I entered 15. So my key variable value काय झालेली आहे 15 झालेली आहे कीची व्हॅल्यू. सो नाव नेक्स्ट कोड मध्ये मी काय केलंय व्हेरिएबल आय ची व्हॅल्यू 0 ने सेट केलेली आहे. कंडिशन दिली आहे आय इज लेस दॅन 6 आय प्लस प्लस. ज्यावेळी माझ्या व्हेरिएबल आय इंडेक्सची व्हॅल्यू आणि त्या इंडेक्स वरील व्हेरिएबल आणि की या व्हेरिएबलची व्हॅल्यू मॅच होईल त्यावेळेस ब्रेक स्टेटमेंट एक्झिक्यूट होईल आणि हा फॉर लूप जो आहे तो स्टॉप होईल आणि आपण या पोझिशनला येऊ इफ आय इज इक्वल टू 6. बघूया आपण की ची व्हॅल्यू मी 15 घेतलेली आहे. ओके, इनिशियली आय ची व्हॅल्यू 0 आहे, a ऑफ 0. तर a ऑफ 0 ला कोण स्टोर्ड आहे 10. मग 10 आणि की मॅच होते का? नो. की ची व्हॅल्यू आहे 15. 10 आणि 15 मॅच होत आहेत का? नो. त्यामुळे ब्रेक एक्झिक्यूट नाही होणार. एंड ऑफ फॉर लूप ला आलो आपण इथे. परत आपण आय प्लस प्लस कडे जाणार आहे. आय प्लस प्लस आय ची व्हॅल्यू 0 होती ती आता किती झाली 1. मग परत 1 लोकेशनला कोण आहे 5 आणि 15 कंपेअर केले नॉट मॅच. अगेन आय प्लस प्लस 20 and 15 मॅच होत आहेत का? नो. अगेन आय प्लस प्लस नाव आय बिकम्स 3. 15 and 15 both are equal. So here break will be executed and by using break statement it stops the execution of for loop. So now our program control transferred to the end of for loop. तर for loop च्या एंडला हा पुढील कोड आहे तो एक्झिक्यूट होईल. आता व्हेरिएबल आय ची व्हॅल्यू किती आहे 3 झालेली आहे.
मग I is equal to 6 आहे का? No, it is false. So it goes inside else block, and inside else block there is a one message, element found at location. So here element found at location message is printed, and here we print the value of I, and value of I is 3. So this is our practical number 2, that is C program, perform C program on linear search algorithm in data structure using C subject. ओके, तर हा प्रोग्राम आपला आज एक्झिक्यूट झालेला आहे. याच्या अगोदर आपण फर्स्ट प्रॅक्टिकल सुद्धा एक्झिक्यूट केलेला आहे. तुम्ही चॅनलवर पाहिलं तर ते तुम्हाला मिळेल. आणि हा व्हिडिओ अधिकाधिक विद्यार्थ्यांपर्यंत शेअर करा. चॅनल सबस्क्राईब करा, जेणेकरून तुम्हाला पुढच्या नोटिफिकेशन्स तुमच्या मोबाईलवर मिळतील. थँक्यू.